کل جنگ بدر مکمل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں جمعہ کے دن جنگ بدر پیش آیا۔ 17 رمضان کو جمعے کا دن تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی کچھ اور بھی غزوات جنگیں پیش آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے علاوہ غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ صفوان، غزوہ ذی العشیرہ، سریہ نخلہ میں پیش آئی۔ یہ بھی جنگاں ہیں، یہ بھی پیش آئے۔ ان میں مستقل لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے میں جنگ میں جانا ثابت ہے۔ جنگ بدر کے بعد کے حالت، جب مسلمان لوگ جنگ بدر میں جیت گئے، کافروں کو ہار ملی، تو یہاں مشرک لوگوں کے دلوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ دوسرا، مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں کی دشمنی بہت زیادہ ہو گئی۔ یہودیوں نے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا، اور مکے کے مشرک لوگ بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دینے شروع کر دیے۔ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اپنے لوگ 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کر کے لائے گئے تھے، تو ہمیں تم سے بدلہ لیں گے بڑھ کر لوگ زور شور میں تھے، مکے کی کافر لوگ۔ تو اسی غم غصے میں ابو سفیان نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لیا جائے گا اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا۔ ابو سفیان قسم کھاتے ہیں سر، جنگ بدر میں ہار گئی، جب تک ہمیں اپنے جنگ بدر کے ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں، میں جب تک ان کا بدلہ نہیں لیتے تب تک ہم ہتھانے کے قبول کو ابو سفیان قسم کھا لیتے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب مکہ فتح ہوتا تب انہوں اسلام لاتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف سے ہے، تو اس لیے ان کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جنگ بدر کے اندر وہ لوگ ہار گئے، ان کا غصہ تھمتا نہیں تھا، زور شور پر تھے ان کے جذبات بھی بدلہ لینے کا قبول کو۔ تو مکے کے مشرک لوگ پورے ایک بات پر فیصلہ کر لیے کہ مسلمانوں سے بڑی جنگ کریں گے، اور ان سے جنگ کر کو ہمیں جیت کو کلیجہ ٹھنڈا کریں گے بول کر انہوں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ کی تیاری کی گئی۔ اس جنگ کی تیاری میں ابو جہل کا بیٹا اکریمہ، ابھی جب بھی انہوں اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں بھی فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ صفوان بن امیہ، ابو سفیان وغیرہ یہ لوگ آگے تھے، یہ آگے کی جنگ کرنے کے لیے۔ تو جنگ پیچھے بات آگئی تھی کل، جنگ بدر کے موقع سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ ملک شام کو بزنس کرنے کا جاتی ہیں، جا کر واپس آتے وقت میں ان کو معلوم ہوتا ابو سفیان اور ان کے قافلے کو کہ مدینے کے مسلمان لوگ ہم کو پکڑنے والے ہیں، بول کر تو کیا کرتی ہیں، مدینے کا راستہ نہیں سر کا الگ راستے سے مکے کو چلی جاتی ہیں۔ ان کو مسلمان لوگ کچھ کرتے تو نہیں، انہوں دکھتے بھی نہیں کیا تو کرنے کے لیے، الگ راستے سے چل جاتی، مکے کو پہنچ جاتی ہیں عافیت سے سلامت سے۔ لیکن انہوں ابو جہل کو بول دیتی ہیں وہ لوگ لشکر لے کر آتا ہوں۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، ابو سفیان بزنس کر کو جب واپس لوٹے تو وہ تجارت میں ان کو اور ان کے قافلے کو جو نفع آیا رہتا بزنس میں، وہ پورا کا پورا مال نہیں کیا انہوں جنگ کے واسطے لگا دی، آگے بڑھا دی۔ جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مدینے والوں سے بچ کر مکہ پہنچ گیا تھا۔ اس قافلے کا سارا مال جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے اس لیے روک رکھا تھا کہ اس سرمایے کے ذریعے مدینے والوں سے جنگ بدر کا انتقام لیا جائے۔ اس جنگ میں یہ مال کام آئے۔ اس تجارتی قافلے کا سرمایہ 1000 اونٹ 50,000 دینار تھے۔ بزنس میں جو فائدہ ہوا ملک شام جا کر بزنس کرنے سے 1000 اونٹ ان کو فائدہ ہوا بزنس کے اندر، اور 50,000 دینار ان کو نفع میں ملے۔ اب یہ سب بھی مال 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کیا کرنا چاہتے ہیں، میں مسلمانوں سے بدلہ لینا کا بول کر وہ پیسہ پر اٹھا رکھا ہے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے۔ مکے کے مشرکین اطراف اور مکے کے مشرک لوگوں کیا کریں، آس پاس کے پورے گاؤں کے لوگوں کو بھڑکا کو، مسلمان لوگ بڑھتے جاتے ہیں، تمہاری کو ختم کرتی ہیں، بھڑکا کو چپ کے، جیسا آج کل بھڑکا رہی اس وقت کے حکمران، اس وقت کے ظالم لوگ تمہارے کو مار ڈالتے، مسلمان تمہارے کو قتل کرتے۔ مسلمان کب کسے قتل کیا، ایک واقعہ بتاؤ، ڈائریکٹلی ہو، تاریخ میں ہو، یا پھر سوشل میڈیا پر ریکارڈ ہو، کوئی ایک واقعہ بتاؤ جو مسلمان نے کسی کو بے تحاشا مارا ہو، بلا وجہ مارا ہو۔ جو بلا وجہ مارے گا پھر وہ چاہے مسلمان ہو، جو بھی ہو، اللہ اسے بدلہ دے کے دلا کے رکھنے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سزا ہے ہی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی سزا دنیا کے اندر ملتی رہتی ہے۔ ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، ظلم کی سزا، یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ مکے کے مشرک لوگ کیا کریں، آپس کے آس پاس کے گاؤں والوں کو بھی بھڑکا کو ان کو بھی لے کو چلے گئی۔
जंग बदर के हुए 1 साल गुजर चुका था कि एक दूसरी बड़ी जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। जंग बदर सन 2 हिजरी में हुआ, फिर एक साल सन 3 हिजरी तक फिर जंग की बड़ी जंग के लिए ये लोग तैयारी कर लिए। उस जंग में शिरकत करने वाले लोगों को भड़काने के लिए वो लोग कौन भड़काते थे लोगों को? सफ़वान बिन उमैया, सफ़वान बिन उमैया इन्होंने क्या कर दी, एक आदमी शायर रहता, उसे भड़का के भी क्या करता, लोगों को अशार पढ़ते रहना भड़काने के लिए, कविता पढ़ते रहते, उनके अंदर जज्बात गर्म होते, ठंडे नहीं हुआ जज्बात बोलकर। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने वहशी को इस शर्त पर माल दौलत देने का वादा किया कि हज़रत हमजा को मौत के घाट उतारा दे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा अभी इस्लाम कबूल नहीं किए, फतेह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल करने का, तो इन्हें वहशी इनके पास गुलाम रहती, इन्हें भी बाद में इस्लाम कबूल करती। तो इनको मैं तुझे आज़ाद करना है तो क्या करना, तू मुझे माल पैसा देना, तुझे मैं आज़ाद करना अपनी गुलामी से, तो तू क्या कर, नबी की चचा हमजा को तू मार को काट को बोलती। कुरैश की 15 औरतें भी मुशरिकीन की फौज में जोश पैदा करने के लिए उस जंग में जाने के लिए आमादा हुई। भाई कौम भी मक्के के मुशरिकों के घरों की उनकी भाई कौम भी साथ थी, कई को मर्द माने को जज्बात को गर्म करने के लिए, ठंडे नहीं हुआ जज्बात बोलकर। तो उसमें तकरीबन 15 औरतें भी इस जंग के अंदर थी। तो ये हिंद बिन उतबा, फातिमा बिनते वलीद, फातिमा नबी की बेटी नहीं है, फातिमा बिनते वलीद की बेटी फातिमा है। मैं बताया था इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई लोगों के नाम, कई औरतों के नाम फातिमा थे। नबी की बेटी के नाम फातिमा, नबी हज़रत अली की अम्मी, नबी की चाची हो, इनका नाम फातिमा, और बहुत सारे नबी के ख़ानदान में और बहुत सारे लोगों के नाम उस वक्त फातिमा ही था। और तकरीबन अब्दुल्ला नाम के सहाबा में तकरीबन 300 सहाबा थे अब्दुल्ला नाम के सामने, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और सब अल्लाह के नाम आए। तो नाम रखना हमारे सहाबा के बरकत वाले नाम हो, अच्छे नहीं होना, बुलाने पर अच्छे होना वो नहीं होना, ईजी होना बोलकर बरकत वाला नाम है क्या? इस नाम का कोई इंसान गुजरा है क्या जो तारीख को बदल कर दिया हो, तारीख का काया बदल कर दिया हो, अल्लाह उसे बड़ा काम लिया हो, कोई इनकलाबी इंसान गुजरा हो, उसकी तारीख, उसकी जिंदगी, उसकी हिस्ट्री हमको मालूम हो, तो भी वैसा नाम रखना है। उसके ज़रिए से, नाम के ज़रिए से वो नाम की बरकत, वो बुजुर्ग की बरकत, वो सहाबी की बरकत हमारे बच्चे के तरह है। उसके नाम, उसके घर का नाम है तो भी साहबा वैसा बोले क्या, उनका नाम है तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्बास की बेटे अब्दुल्ला है तो बोल तो छोड़ेगा ही ना, अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं रखे ना, अब्दुल्ला बिन उमर छोड़ेगा अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखना नहीं। तकरीबन 300 सहाबा के नाम सिर्फ अब्दुल्ला थे सहाबा में, ठीक है, रखो सहाबा का नाम रखो, बरकत होगी उससे। अब देखो हिंद बिन फातिमा, हिंद बिनते फातिमा, फातिमा बिनते वलीद, हिंद बिनते उतबा, फातिमा बिनते वलीद, उम्मे हकीम बिनते हारिस, ये सब बेगों हैं नो के काफिरों के, इन्हों जंग में थे। रीता बिनते मुनब्बह, खन्नास बिनते मालिक, बरजा बिनते मसऊद, सलाता बिनते साद, ये औरतें थी इसके अंदर जंग के उहद के अंदर। तारीख इस्लाम की ये दूसरी बड़ी जंग थी, इसके अंदर काफिरों की तादाद 3000 थी, मुसलमानों की तादाद इस जंग के अंदर 1000 थी। आगे आगे तो जिस काफिरों के पास 200 घोड़े, 3000 ऊँट, 700 ज़िरा पहने हुए सिपाही, 200 घोड़े, 3000 ऊँटा, 700 ज़िरा पहनने को, मार लगे तो तलवार लगे तो भी मार लगाने का तो पहनती हूँ, आजकल पहनते थे नहीं खेलों के अंदर, वो 700 ज़िरे पहने हुए सिपाही लोग, ये सब लोग मिलकर, इनके इन सब का अमीर कौन थे? अबू सुफियान। ये सब चलती मदीने की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिच्चा जने मदीने मक्के के अंदर रहती, अब्बास रज़ी अल्लाह उन्होंने रहती, इस्लाम कबूल कर को आती दिल में उन्होंने, तो उन्होंने क्या वहाँ से अपना एक बंदा भेजती मदीने को, जाकर हमारे भतीजे को बोलो, हमारे मक्के के लोग उनके ऊपर हमला करने आते को बोल को, वहाँ से एक आदमी को भेजती, फास्ट जाकर को बोल को सवार को भेजती हूँ, तो वहाँ भी तेजी से आकर हल्का किसी माल में से आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब रहती, कुबा मस्जिद में रहते हैं, तो वहाँ जाकर वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता था, रसूलुल्लाह तुम्हारे चचा अब्बास ने भेजी, मक्के के काफिर लोग 3000 लश्कर लेकर तुम्हारे पास आदमी कत्ल करने के वास्ते को सुनाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता है, किसी का शागिर्द है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ना लिखना आता है, इनसे बोलती ये खत पढ़कर सुना बोलकर, उन्होंने पढ़कर सुनाती, ऐसा आता है कि लश्कर को पढ़कर सुनाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, कोई हज़रत उबय इब्न काब को ये बात किसी को बोलना को बोलती। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को जाकर सहाबा से मशवरा करती, क्या करेंगे बोलकर। इधर मक्के वालों ने खुफिया तौर पर अपने लश्कर के मक्के से निकलने की इतना, मक्के के मुश्रिक लोग मदीने के अंदर है सो यहूदियों को बोल पाए, और यहूदी लोग क्या करती,
मक्के के अंदर मैंने कहा मुसलमानों को डराने की वजह से सबको बोल रहा थी तुम्हारे ऊपर मारने आती मक्के के काफिर लोग 3000 लश्कर लेको तुम्हें कहाँ है मार डालती लोग कुचलती इनको डराती इनको मुसलमान कहाँ डरते अरे उन्होंने नबी को देखे हुए नबियों के जज्बात को गर्म कर रही उनके तरबियत नबी कर रही लोग आज हमारे बयान से ऊपर गाड़ियाँ छोड़ते हमारे बात से लोग सीरत पर शरीयत पर आ जाते जज्बात में आ जाते दीन पर जाते अब हमारे को हमारे बयानों के अंदर जो तासीर जो असर है वो नबी की सुन्नतों के जरिए से नबी की हदीसों के जरिए से कुछ नबी अगर बयान करे तो असर क्या होगा फिर क्या हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुने लोग ठंडे का होते मुसलमान लोग ठंडे नहीं हुए तो बहरहाल यहूदी लोग मुसलमानों को डराने के लिए यहूदियों ने मक्के वालों के हमले की खबर मदीने में इसलिए आम कर दी कि मुसलमानों को 3000 के लश्कर की इत्तला से डराया जाए और मुसलमानों की हिम्मत टूट जाए लेकिन मुसलमान लोगों उनकी हिम्मत टूटी भी नहीं उनके जज्बात ठंडे हुए भी नहीं आगे बात कर रहे हैं